This is the last chapter, file IO handling and exception handling. याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट आपण पाहणार आहोत की फाईल म्हणजे काय, त्याचं इनपुट आउटपुट कसं आपण यूज केलं जातं, एक्सेप्शन हँडलिंग, हे सगळं ह्या चॅप्टर मध्ये आपण पाहणार आहोत. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये की इनपुट आउटपुट म्हणजे काय. आपण युजर कडून इनपुट घेणार असेल तर आपण इनपुट फंक्शन यूज करतो. प्रिंट करायचं असेल म्हणजे आउटपुट दाखवायचं असेल तर आपण प्रिंट हे फंक्शन यूज करतो. हेच याच्यामध्ये सगळं पाहायचं की एक्झॅक्ट कसं वर्क करतं सगळ्या गोष्टी. सगळ्यात इम्पॉर्टंट, व्हॉट इज अ फाईल? File, it is a collection of related data that acts as a container of storage as a data permanently. Whatever we are storing the information, we use the file. So in that file, we are store that data permanently. File processing refers to the process in which the program processes and access the data which is stored in that file. We are accessing that data from that file and we are process on that data. So what is a file? It is actually perform all this operation using the read write, which is done by the programmer. So Python supports the file handling and allows users to handle that files. Means we are reading that data from the file, or we are have to write some data into that file. So when we are use that file operations, there are multiple file handling operations. So what is the Python programming? We are providing one module with the function that enables to manipulate that text file or binary files. आता याच्यामध्ये दोन टाईपचे फाईल्स आहेत. एक टेक्स्ट फाईल आहे आणि सेकंड आहे बायनरी फाईल. बायनरी फाईल मध्ये बायनरी फॉर्म ऑफ डेटा असतो आणि टेक्स्ट फाईल मध्ये text data. So text file is a file where we are storing the information in terms of sequence of characters. Means it is a textual information. And in binary form, means binary file, we have to store data in the form of bits, means 0 and 1. So whenever we want to store that data, means it is a form of text, image, audio, video, etc. All these things are we are stored in that files. So when we want to read that file, we need to open it first. So there is a first we are open the file. Second, we have to do some operation on that file. So there might be read or write. And after completion of your operation, we are closing that file. So these three major tasks for the file handling. So what is the IO operation? In any programming language, the interface, whatever we are used, it plays as an important role. So it takes the data from the user as an input and display the output. Whatever we are giving the input, that displays the output. So essential operations perform in the Python language to provide the input values to the program and output the data produced by the program, which is the standard input output. So in the static input, the raw data is doesn't change. In the static input, that data is not changed. And in dynamic input, the raw data is changed in every run of the program. Whenever we are running that program, just like a random मध्ये जेव्हा number of times आपण एक्झिक्यूट करतो किंवा रन करतो त्यावेळी रॅन्डम मधल्या प्रत्येक व्हॅल्यू चेंज होतात. तसंच दिस इज अ वन काइंड ऑफ द डायनामिक इनपुट. So input and print are widely used for the standard input and output operations. तर ज्यावेळी आपण इनपुट आणि आउटपुट घेतोय, इनपुट म्हणजे आपण युजरला किंवा प्रोग्राम मध्ये आपण इनपुट पास करतोय, व्हेरिएबलची व्हॅल्यू पास करतोय आणि आउटपुट म्हणजे काय, वी आर प्रिंटिंग सम व्हॅल्यू ऑन द स्क्रीन. आउटपुट म्हणजे काय, इट इज एक्झॅक्टली प्रिंटिंग टू द स्क्रीन. मग त्याचं सिंटॅक्स काय आहे? बाय डिफॉल्ट तुम्हाला माहिती आहे की प्रिंट आपण डबल कोट मध्ये हॅलो वगैरे असे टाकतो. तर त्याचा एक्झॅक्ट सिंटॅक्स काय आहे? देयर इज अ ऑब्जेक्ट समथिंग. If we want to do separate, then we use the separate SCP. सेपरेटर साठी आपल्याला काय वापरायचं आहे ते आपण इथे स्पेसिफाय करू शकतो.
एंड आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं एंड हे अबव 3 पायथन 3 च्या वरती यूज होतं. जर पायथन 2 पॉइंट किंवा बिलो असेल तर एंड हे त्याच्यामध्ये वर्क करत नाही. सो इट इज अ ऍडव्हान्स पॅरामीटर. फाईल फाईल आपण कोणती यूज करतोय त्याचं पाथ द्यायचं तर डिरेक्टली अँड देअर इज अ फ्लॅश. सो व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट म्हणजे what we want to print, it is the object. So we are converted whatever we are giving, it is converted to the string before printed. सेपरेटर मध्ये तुम्हाला सेपरेटर कसं यूज करायचं. फॉर एक्झाम्पल मी तर हॅलो वापरते, हॅलो हाऊ आर यू, त्याच्यामध्ये मला सेपरेटर घ्यायचं असेल तर इथे एससीपी आपण ऑप्शनली वापरू शकतो. बाय डिफॉल्ट इट इज स्पेस एंड. एंड मीन्स स्लॅश एन. बाय डिफॉल्ट इट इज व्हॉट स्लॅश एन. नेक्स्ट लाईनला जातं ते त्याच्या पुढचं जे काही असेल त्या फाईल. फाईल आपल्याला कोणती फाईल यूज करायची ती बाय डिफॉल्ट सीस एसटीडी आयो सॉरी एसटीडी आउट. फ्लश फ्लश अगेन इट इज बुलियन 0 और ट्रू ऑर फॉल्स. बाय डिफॉल्ट इट इज अ फॉल्स. आता त्याच्यासाठी आपण बघूया. फॉर एक्झाम्पल प्रिंट मोर दॅन वन ऑब्जेक्ट आपण सिम्पल वापरतो. प्रिंट हॅलो, हॅलो प्रिंट होतं. आपण त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला प्रिंट करायचं तर मी काय केलं, डबल कोट दिलेत दोन्हीकडे आणि मध्ये काय यूज केलंय, कॉमा. आय यूज द कॉमा फॉर मोर दॅन वन ऑब्जेक्ट. आपण जे काही प्रिंटिंगला देतोय इट इज द वन काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट and that is converted into the string. So it is a object. See, print two messages and specifies the separator. मगाशी आपण काय वापरलं होतं, देअर इज अ हॅलो हाऊ आर यू. आता मला त्याच्यामध्ये हॅलो आउटपुट काय झालं, हॅलो हाऊ आर यू. आता मला त्याच्यामध्ये सेपरेटर यूज करायचं. सो आय यूज एसीपी सेपरेटर. त्याच्यामध्ये काय द्यायचं मला, दोन पॅरामीटर्स, दोन मेसेजेस मध्ये काय द्यायचं, तीन डॉट 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 असं द्यायचंय. मी काय वापरलंय, एससीपी डबल कोट मध्ये मला कशाने सेपरेट करायचं ही व्हॅल्यू यूज केली. सो देअर इज अ प्रिंट टू मेसेजेस अँड स्पेसिफाईंग दॅट ऑपरेशन. नाउ नेक्स्ट, when we want to take an input from the user, सगळ्यात इम्पॉर्टंट आपल्याला युजर कडून इनपुट द्यायचा आहे. सो आय यूज इनपुट मेथड. आता इनपुट मेथड मध्ये काय काय आहे, Python provides the two built-in functions to read a line or text from the user. So first is what, raw input. First is what, raw input, and second is only input. आता raw input म्हणजे काय, we are reading only one line from the user. We are accepting only one line. So it is a raw input function which reads the one line from the standard input and return it as a string. str raw input, आपण फक्त इनपुट ऐवजी इथे काय वापरताय, raw input. This is very important. There is a raw input. Enter your input. तुम्हाला काय एंटर करायचंय, you have to enter it. There is a output मध्ये काय येणार आहे, enter your input. I give the value mm polytechnic and I print that string. So there is a mm polytechnic. This is the raw input. We are taking or read one line from the standard input. Next, what is the input function? So input function, it is equivalent to raw input, but it assumes that input is a valid Python expression and it returns the evaluated result to you. आता मी याच्यामध्ये काय केलंय, str input enter your name. इनपुट मध्ये मगाशी काय केलं होतं, स्ट्रिंग ऍज अ कन्सिडर घेतली होती, पण आता इथे काय घेतलंय, इनपुट एंटर युअर नेम. आय एंटर व्हॅल्यू पूर्वा, but Purva is not defined because we not mention that it is a string or what. So here we used only digital value and in raw input we use it as a string. So there is a error. So raw input instead of input we use the raw input. Then it is converted and printed.
दिस इज द इनपुट अँड रॉ इनपुट. आता याच्यामध्ये काय होतं, ज्यावेळी आपण इनपुट देतोय त्यावेळी काय करतो, इट टेक्स ॲज अ ओनली वन आर्ग्युमेंट. आणि रॉ इनपुटच्या वेळी काय करतो, तो ॲज अ स्ट्रिंग म्हणून कन्सिडर देतो. वन लाईन मध्ये तुम्ही जेवढे काही व्हॅल्यूज टाकणार आहे तो ॲज इट इज कन्सिडर करेल. बट इन इनपुट वी आर टेक ओनली वन आर्ग्युमेंट, नॉट मोर दॅन इट. If we are taking the input value as an integer type, then it returns the integer value. If we are taking the string type, then it is returns the string value. Next, file handling. आता मी मगाशी जसं सांगितलं त्याच्यासारखं same. We have two files. First is the text file and second is the binary file. We are putting the 0 and 1 for storing the any video, any image like this. So, what is the file? File, it is a location on the disk where we are storing some information. So, file handling, it is a plays the important role when we need the data to store into the file. File मध्ये काय आहे? We are store the information. And what is the file handling? We are do some some operations on that. Like we are reading that data, we are writing that data, we are appending the data, we are deleting that data. So these all are the parts of file handling. There are two categories. First is the text file. Text file मध्ये टेक्स्ट फॉर्मॅट आहे आणि बायनरी फाईल मध्ये 0 आणि 1 मध्ये असेल. आवाज रिपीट होतोय का? आता येते का व्यवस्थित? ओके. सो पायथन मध्ये काय काय आहे, दोन कॅटेगरीज आहेत फाईलचे. फर्स्ट इज द टेक्स्ट फाईल आणि सेकंड इज द बायनरी फाईल. आपण फाईल ऑपरेशन्स करणार असेल तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट वी हॅव टू ओपन दॅट फाईल, देन do some operations, means read or write, and then we are close the file. So what is the syntax for opening the file? There is a built-in function open to open the file. आता याच्यामध्ये काय होतं की तुम्ही कुठली पण फाईल ओपन करताय, मग त्यावेळी काय करावं लागेल, फाईल ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागेल. Then using that file object, we have performed different operations like reading, writing. These all are the modes of reading a file or do any operations on that file. First काय आहे, R. R means of what? It is a file for reading. It is by default. So default is what? Reading file in the text mode. W म्हणजे काय? There is a file open for the writing. When we are creating new file, then we have to write some data on that file. X म्हणजे काय? Open a file for exclusive creations. A for appending the data. T for open file in the text mode. B for open the file in the binary mode. And plus means file is for updating, reading or writing. आता याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे, तुम्ही जे काही डिफरंट मोड्स वापरता, इट इज जस्ट लाईक सेम सीपीपी जावा मध्ये जसे वापरले तसेच इथे पण आहेत. त्याच्यामध्ये आपण जे काही ऑपरेशन्स करणार आहोत, म्हणजे आर फॉर रीडिंग, डब्ल्यू फॉर रायटिंग, ई फॉर अपेंडिंग, तर हे सगळे दोन्ही मोडवर अप्लाय होतात, टेक्स्ट मोड मध्ये पण आणि बायनरी मोड मध्ये सुद्धा. तर ज्यावेळी आपण जे काही वापरतोय त्याच्यावेळी हे सगळेचे सगळे मोड यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल, मी मेन एक फाईल बनवली आहे पूर्वा नावाची, आणि त्या पूर्वा नावाच्या फाईल मध्ये असं आहे, MM पॉलिटेक्निक थर्ड इयर
कम्प्युटर इंजिनिअरिंग. आता मी मेन मध्ये कोड लिहिला, मला फाईल ती काय करायची, ओपन करायची. फाईलचं नाव काय आहे, पूर्वा. सो आय यूज्ड एफ ओपन. कोणती फाईल ओपन करायची आहे, पूर्वा. कोणत्या मोड मध्ये ओपन करायचे, रीडिंग मोड मध्ये. सो आय यूज एफ ओपन पूर्वा इन आर मोड, रीडिंग मोड. इफ एफ, जोपर्यंत त्या फाईल मधला डेटा आहे तोपर्यंत मला ऑपरेशन करायचं काहीतरी. काय करायचं, फर्स्ट प्रिंट करायचे फाईल इज ओपन. फर्स्ट काय प्रिंट करायचंय, फाईल इज ओपन. त्याच्यामधली मला फर्स्ट लाईन रीड करायचे. सो आय यूज एफ डॉट रीड लाईन. जर तुमची फाईल एक्झिस्ट असेल तर फर्स्ट काय होईल, फाईल इज ओपन. ओपन झाल्यानंतर मी काय केलंय, एफ डॉट रीड लाईन फर्स्ट लाईन रीड केली आणि ती रीड केल्यानंतर ती कुठे पाठवली, प्रिंटला. सो what is the first output, it is the file open, the file is exist. त्याच्यानंतर फर्स्ट लाईन काय आहे, MM पॉलिटेक्निक. सो there is a MM पॉलिटेक्निक. सेकंड मी इथे लिहिलं असतं प्रिंट एफ एफ डॉट रीड लाईन. हे सेकंड टाइम, फर्स्ट हे आहे सेकंड टाइम, मग त्याच्या वेळी काय झालं असतं, थर्ड इयर. इथे आलं असतं थर्ड इयर. थर्ड इयर इथे प्रिंट झालं असतं. मी 2 टाइम्स लिहिलं असतं एफ डॉट रीड लाईन. ओके, याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का, हाऊ टू रीड द फाईल. परजाना, फॉर रीडिंग द फाईल डेटा, याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का. ओके, नाउ नेक्स्ट. आता फाईल मधले कंटेंट्स आपल्याला काय करायचे, ऍक्सेस करायचे. सो वी यूज स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन. when we want to access some file, then first we use open. फाईल चा पाथ जो काही आहे, फाईल पाथ, and there is a mode. By default it is a R for reading the file. आता त्याच्यामध्ये काय काय आहे, फर्स्ट we have to read, then we use the read R. For writing we use the W. For writing, जर त्याच्यामध्ये तुम्हाला राईट करायचंय आणि फाईल एक्झिस्ट आहे तर तुम्ही काय करू शकता, वी हॅव टू राईट इट. अपेंड करायची आहे, ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल ऍक्सेसिंग अ फाईल कंटेंट्स युझिंग स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन, हे सगळं एका याच्यात स्टोअर आहे. त्याच्या पुढे मला लिहायचं असेल तर आय यूज अपेंड, ठीक आहे. इफ आय यूज राईट आणि ऑलरेडी हे सगळं एक्झिस्टिंग आहे तुमच्या फाईलमध्ये, तर त्याला ते काय होईल, ओव्हर राईट होईल. सो इट विल बी ओव्हर राईट. त्याचं एक एक्झाम्पल बघूयात म्हणजे कळेल. आता मोड म्हणजे काय, वी हॅव टू यूज एनी वन मोड, R, W, X and A. देन आपल्याला काही परफॉर्म करायचं असेल तर वी यूज प्लस, ऍक्सेस मोड द्यायचा त्याला, आणि B बफर करायचं की नाही. सो देर इज अ B. डिटेल मध्ये पाहूयात आपण. ऑप्शनल आहे प्लस म्हणजे फॉर ओपनिंग ऑर रायटिंग, and B is for binary mode instead of text mode. आपण नॉर्मली टेक्स्ट मोडच यूज करतो, बायनरी मोड इज लिटिल बिट वी आर यूज्ड. आता फर्स्ट एक टेक्स्ट फाईल बनवली आहे, test.txt. त्याच्यामध्ये लिहिलंय थर्ड इयर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि सब्जेक्ट दिलाय PWP, ठीक आहे. आता मेन मध्ये मी काय केलं, फर्स्ट ती फाईल काय केली, ओपन केली. F is equals to open test.txt. आता मी ती ज्यावेळी ती फाईल ओपन केली, आता मी काय करते, रीड मोड मध्ये मी यूज करते. सो देर इज F is equals to open test.txt using the R, read mode. Then I use print F dot name. फाईलचं नेम काय आहे, सो देर इज F dot name. फाईलचा मोड काय आहे,
आता जे आपण हे काही बघितलेलं आहे हे आपल्याला बघायचं की ते रिअली वर्क होतंय की नाही. सो देर इज अ प्रिंट एफ डॉट नेम. फाईलचं नेम काय आहे, कोणत्या मोड मध्ये आहे फाईल, RW X और A मध्ये, कोणत्या मोड मध्ये फाईल आहे. नाउ नेक्स्ट प्रिंट एफ डॉट एन्कोडिंग, त्याचं एन्कोडिंग टाईप काय आहे. देन वी आर क्लोज दॅट फाईल, एफ डॉट क्लोज्ड, वी आर क्लोज्ड. वी हॅव टू चेक खरंच फाईल क्लोज झाली की नाही. सो देर इज अ मेथड क्लोज्ड. So print f dot close. If the file is closed, then it will becomes true. If file is still open, then the value will becomes false. आता इकडे बघूयात. फर्स्ट टेक्स्ट फाईल मध्ये आहे थर्ड इयर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि सब्जेक्ट. ओपन केली फाईल, प्रिंट आहे एफ नेम. एफ नेम म्हणजे काय येणार आहे, टेक्स्ट टेस्ट द txt आहे का इथे, आहे. दिस इज द टेस्ट. सेकंड कोणत्या मोड मध्ये आपण ओपन केली होती, रीड मोड मध्ये. सो देअर इज अ मोड आर. एन्कोडिंग कोणतं आहे, देअर इज अ UTF-8. इट इज अ बाय डिफॉल्ट मोस्टली. नाउ नेक्स्ट एफ डॉट क्लोज. क्लोज केली फाईल बट आय वॉन्ट टू प्रिंट, इज इट क्लोज और नॉट. सो एफ डॉट क्लोज मेथड इज क्लोज केली ऑलरेडी, सो द व्हॅल्यू बिकम्स ट्रू. सो इट इज ऑल अबाउट द फाईल अँड मोड. याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का, समजलं का है श्रुती. ओके नेक्स्ट फाईल क्लोज करायची आपल्याला. सो आय यूज डिरेक्टली एफ डॉट क्लोज. प्रोग्राम रिपीट करू का जय. ओके फर्स्ट मी काय केली, एक टेस्ट TXT ओपन केली आणि त्याच्यामध्ये लिहिलंय थर्ड इयर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि सब्जेक्ट. आता आपण मगाशी काय बघितलं होतं की when we want to access the file content, this is the modes we are used. file path plus रीड राईट साठी आहे की नाही चेक करण्यासाठी आणि बायनरी फॉर्मॅट साठी. त्याच्यासाठी आपण प्रोग्राम लिहितो. मग फर्स्ट आपलं फर्स्ट एम काय आहे, फर्स्ट फाईल ओपन करायची. सेकंड त्याच्यामध्ये काहीतरी ऑपरेशन करायचे रीड और राईट. आणि थर्ड आहे वी आर क्लोजिंग दॅट फाईल. सो आपल्याला चेक करायचं की कोणतं मोड आहे, कशासाठी यूज करतात. मग मी फाईल काय केली, ओपन केली. फर्स्ट एफ इज इक्वल्स टू ओपन, कोणती फाईल आहे, टेस्ट टेस्ट डॉट txt दिली. ती रीड फॉर्मॅट मध्ये मला ओपन करायचे. सो आय यूज एफ इज इक्वल्स टू ओपन टेस्ट डॉट txt आर मोड मध्ये, रीड मोड मध्ये. मला फाईलचं नेम फाइंड आउट करायचं. सो आय यूज अ फंक्शन मेथड एफ डॉट नेम. मला फाईल कोणत्या मोड मध्ये ओपन झाली आहे ते बघायचं. रीड राईट अपेंड कोणत्या मोड मध्ये ओपन केली आहे. सो एफ डॉट मोड मेथड. त्याचं एनकोडिंग कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये आहे ते मला चेक करायचं. हे टेक्स्ट फॉर्मॅट मध्ये आहे, त्याचं बाय डिफॉल्ट UTF कोड असेल. सो एनकोडिंग मध्ये एनकोडिंग आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो एफ डॉट एनकोडिंग. एफ इज व्हॉट, फाईल ऑब्जेक्ट. दिस इज द फाईल ऑब्जेक्ट. We want to find out the name, then f dot name. If you want to find out the mode, then f dot mode. If you want to find out the encoding pattern, f dot encoding. Then I close that file, f dot closed. I want to check that file is a close or not. Then I use the closed method. F dot closed. जर फाईल ऑलरेडी क्लोज असेल तर that will be true. If it is not closed, जर मी f dot close नाही वापरला तर त्याची व्हॅल्यू काय झाली असती, फॉल्स. फाईल क्लोज नाहीये. रन केल्यानंतर फर्स्ट काय आहे, एफ डॉट नेम. काय आहे त्याची व्हॅल्यू, टेक्स्ट टेस्ट डॉट txt. सो देर इज अ टेस्ट डॉट txt. सेकंड त्याचा मोड कोणता आहे, ऑलरेडी इथे दिलेला आहे मी, आर. सो द व्हॅल्यू विल बी आर. एन्कोडिंग आहे UTF आहे, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड मध्ये आहे त्यामुळे. त्याच्यानंतर एफ डॉट क्लोज.
क्लोज केलं मी आता सध्या, देन आय यूज क्लोज मेथड, सो दॅट व्हॅल्यू बिकम्स ट्रू. जर मी एफ डॉट क्लोज नसतं वापरलं तर एफ डॉट क्लोज ची व्हॅल्यू काय झाली असती, फॉल्स झाली असते. ओके, समजलं का जय? Now next, if you want to close a file, we directly use the close method. Why we are close the file? We have to free up the resources of that file. So it is a closed method. जे काही ऑपरेशन्स फाईल मध्ये फाईलवर झालेले असतील ते सगळे जर संपले असतील तर आपण एफ डॉट क्लोज आपण फाईल यूज करतो. नाव नेक्स्ट, आपल्याला आता फाईल मध्ये काहीतरी राईट अप कम्प्लीट करायचंय, राईट करायचं काहीतरी. सो आय यूज द राईट मोड किंवा अपेंड मोड. जर मी डब्ल्यू जर वापरला आणि फाईल मध्ये काहीतरी डेटा यूज म्हणजे अपलोडेड असेल, इन्फॉर्मेशन अपलोड असेल, तर ती काय होते, ओव्हर राईट होते. जर मी अपेंड वापरला तर काय होईल, अपेंड वापरल्यानंतर जर मी रायटिंग टू द फाईल इन पायथन हे त्याच्यामध्ये आहे तर त्याच्या पुढे आपण जे काही देणार आहे ते राईट अप होईल. जर मी डब्ल्यू वापरला तर रायटिंग अ फाईलला काय करेल, तो ओव्हरराईट करेल. सो to write an existing file we have to add parameters to the open file. ठीक आहे, आपल्याला काहीतरी राईट करायचं, मग त्यावेळी आपल्याला काय करायचंय, कोणत्या मोड मध्ये आपल्याला फाईल ओपन करायची सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. मग फर्स्ट आपण अपेंड जर वापरला तर अपेंड विल अपेंड द एंड टू द लाईन. फाईलच्या एंड पासून ते पुढे स्टार्ट होईल. बट वेन वी यूज द राईट देन वी ओव्हर राईट whatever the information we are overwriting it. First, मी काय केलंय, फर्स्ट एफ इज इक्वल्स टू ओपन, फाईल घेतली ती अपेंड मोड मध्ये मी ओपन केली. अपेंड मोड मध्ये म्हणजे फाईल मधला जो काही डेटा आहे त्याच्या पुढे की जे काही राईटअप साठी दिलेलं आहे ते त्याच्या पुढे जाईल. सो एफ डॉट राईट, what we use f dot write method to writing into the file. So now the file has more content. त्याच्यानंतर मी काय केलं, फाईलला क्लोज केलं. फर्स्ट काय केलं, फर्स्ट मेथड इज ओपन, सेकंड वी डू सम ऑपरेशन्स ऑन दॅट, अँड थर्ड इज फाईल क्लोज्ड. मग मी इथे काय केलंय, ऑपरेशन मध्ये राईट अप केलं त्या फाईल मध्ये काहीतरी. त्याच्यानंतर फाईल मी काय केली, ओपन केली. ओपन द फाईल, फाईल नेम, and it is in the R mode. This is very important. आपण कोणता मोड देतोय, कधी देतोय, फाईल ओपनच्या वेळी. तुम्हाला अपेंड द्यायचंय, राईट द्यायचंय, हे सगळं आपण इथेच देणार आहे. सो देअर इज आफ्टर ऑपरेशन वी आर युज्ड एफ इज इक्वल्स टू ओपन फाईल नेम इनटू रीड मोड. मग काय करते नेक्स्ट, प्रिंट एफ डॉट रीड. त्याच्यामधले जे काही कंटेंट्स आहेत ते मी काय करते, रीड करते. त्याच्यामध्ये कंटेंट आहे, हॅलो वेलकम टू दिस फाईल अँड दिस फाईल इज फॉर द टेस्टिंग पर्पज, गुड लक. हे फाईल मधले कंटेंट होते. आपण अपेंड काय केलं, नाव द फाईल हॅज मोर कंटेंट. मग ऍट द एंड फाईल मध्ये ते कंटेंट काय झाले, ऍड झाले. याच्या अपोजिट राईट, राईट मध्ये काय होतं, जे काय फाईल मध्ये एक्झिस्टिंग आहे ते सगळं पहिल्यांदा डिलीट होतं आणि तुम्ही जे काही देणार आहात राईट मध्ये ते त्याच्यामध्ये ऍड होईल. अगोदरचा डेटा सगळा डिलीट होईल. सेम 3 स्टेप वापरल्यात. फर्स्ट फाईल ओपन केली, त्याच्यामध्ये काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म केले आणि नंतर फाईल काय केली, क्लोज केली. सो एफ इज इक्वल्स टू ओपन फाईल नेम इन राईट मोड. राईट मोड केलाय, मग राईट मोड मध्ये आपल्याला काहीतरी कंटेंट द्यावे लागतील. तर मग काय केलं मी, एफ डॉट राईट, आय गिव्ह सम सेंटेन्स, देन देअर इज अ एफ डॉट क्लोज. त्याच्यानंतर मी ती फाईल ओपन केली, बट विथ युझिंग द आर रीड मोड मध्ये. देन आय यूज प्रिंट
एफ डॉट रीड मेथड रीड केलं. आता त्या ह्याच्यामध्ये काय दिलंय, उप्स वी हॅव डिलीटेड द कंटेंट, ओव्हरराईट झाले. मगाच्या ह्याच्यामध्ये काय होतं, देअर वॉज सम स्टेटमेंट्स जे ऑलरेडी फाईलमध्ये होते ते आणि एंडिंगला ऍड झालं होतं. पण आता इथे काय झालं, ते सगळा डेटा गेला आणि त्यांनी जे काही दिलेलं आहे ते राईट झालं. सो इट इज अपेंड अँड राईट. याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का? समजलं का सगळ्यांना? सुप्रिया, नाव नेक्स्ट. ऑलरेडी एक्झिस्टिंग फाईल होती. एक मिनिट. आतापर्यंत आपण काय बघितलं होतं, हे ऑपरेशन मध्ये ऑलरेडी फाईल एक्झिस्ट आहे आणि मग आपण त्याच्यामध्ये अपेंड आणि राईट यूज करतो. आता नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं, नवीन फाईल क्रिएट करायची आणि त्याच्यामध्ये डेटा एंटर करायचा. सो when we are used new file, create a new file, then we used three values, first x, a and w जे मोड आहेत आणि नंतर काय आहे r, रीड मोड. x म्हणजे काय, वी आर क्रिएटिंग, a for appending and w for writing. So while when we are creating a new file in the Python, we use these three parameters. X, when we are creating a file, then it returns an error if the file is exist. आपल्याला फाईल क्रिएट करायची आहे. फॉर एक्झाम्पल f इज इक्वल्स टू ओपन, ओपन करायचं आपल्याला, क्रिएट करायचे त्यावेळी आपण काय वापरणार, x, न्यू फाईल वी वॉन्ट टू क्रिएट, देन देयर इज अ x. जर आपल्याला याच्यामध्ये अपेंड करायचं असेल तर w च्या ऐवजी आपण काय वापरलं असतं, a. राईट करायचंय w. आता राईट करायचंय तर त्यावेळी फाईल एक्झिस्ट नाहीये कोणती पण आणि त्याच्यामध्ये मला राईटअप करायचंय, सो देयर इज अ w. नवीन फाईल क्रिएट करायची, देयर इज अ x. So f is equals to open my file.txt. It is in the x. So we are creating the new file. When we want to create, we also use the w. When x कधी होतं, see, it will create the file, returns an error if the file is exist. The file exists असेल तर there will be the error. But for writing, we are creating a file if the specified file does not exist. फाईल एक्झिस्ट नसेल तर आपण राईटअप करू शकतो. काय होतं त्याच्याऐवजी, फर्स्ट ती फाईल क्रिएट होते आणि मग आपण राईटअप कम्प्लीट करतो. ऑलरेडी क्रिएट असलेल्या फाईल मध्ये सुद्धा आपण राईटअप करतोय, पण जर ती फाईल एक्झिस्ट नसेल तर तो काय करतो, डब्ल्यू मोड, पहिल्यांदा ती फाईल क्रिएट करतो आणि मग रायटिंग साठी घेतो. एक्स मध्ये काय होतं, फक्त फाईल क्रिएट होते, देर इज नो रायटिंग मोड. अपेंड काय होतं, we are creating a file if the file specified does not exist. Again same, जर फाईल एक्झिस्ट नाही आहे तर काय करणार आहे, फाईल क्रिएट करेल. नाउ नेक्स्ट, ओपन अ फाईल ऑन द सर्व्हर. आता सर्व्हरवर ओपन करायचे किंवा फाईल क्रिएट करायची, ओपन करायचे. सेम मगासारखंच माझ्याकडे पूर्वा नावाची फाईल आहे, त्याच्यामध्ये मी काही डेटा यूज केलेला आहे. ठीक आहे, मी ती रीड मोड मध्ये ओपन करते. सो व्हॉट आय यूज, f is equals to open, we use only read mode, not x, w or a. If file is present, then file is open and print f dot read. त्याच्यामध्ये काय झाला, जे काही आहे ते सगळा डेटा आपल्याला दिसेल. याच्या अगोदर आपण रीड लाईन वापरलं होतं. रीड लाईन म्हणजे काय, ओनली वन लाईन ऍट अ टाइम, रीड लाईन. आता आपण काय वापरतो, एफ डॉट रीड, सगळ्याचा सगळा डेटा आपण काय करतोय, रीड करतो.
if we have to read only some part of the file. ठीक आहे. याच्या अगोदर रीड लाईन बघितलं होतं. फाईल मधला फक्त एक एक लाईनच, रीड लाईन म्हणजे एक एक लाईनच रीड करते. रीड म्हणजे काय, पूर्णच्या पूर्ण फाईल रीड करते. आता काही सम पार्ट आपल्याला रीड करायचं आहे, तर रीड मध्ये रीडच मेथड आहे, पण आपल्याला किती कॅरेक्टर्स हवेत तेवढे त्याच्यामध्ये टाकायचं आणि ते फाईल मधले तेवढेच कॅरेक्टर डिस्प्ले होतील. सो देर इज एफ इज इक्वल्स टू एफ ओपन. सेम रीड सारखंच आहे सगळ्याच्या सगळं, पण मला इथे फक्त काय हवंय, 5 कॅरेक्टर्स यूज करायचे. सो आय यूज द एफ डॉट रीड मेथड. एफ डॉट रीड नुसतं वापरलं असतं, 5 नुसतं वापरलं तर सगळ्याचे सगळे फाईल रीड झाली असते, पण मला फक्त 5 कॅरेक्टर्स वापरायचे. सो आय यूज द एफ डॉट रीड 5. ठीक आहे. एम एम 1 2 space 3 4 and this is the 5. So f dot read 5. Now next, read line. We are written only one line. So there is a same ahe, f is equals to open purva r. If f file is open, then we use the read line. Then only one line is there. f dot read केल्यावर पूर्णचे पूर्ण फाईल होते. रीड मध्ये जेवढे कॅरेक्टर्स हवेत त्याची व्हॅल्यू दिल्यानंतर तेवढेच कॅरेक्टर डिस्प्ले झाले. रीड लाईन म्हणजे एक पूर्ण सिंगल लाईन आपण रीड केली. So if you want to read two lines read करायचे, तर मग मी read line 2 times यूज केलं इथे. Now next, लूप यूज करून पण तुम्ही रीड करू शकता. मग त्याच्यासाठी काय करायचं, एफ ओपन पूर्वा आर रीड मोड मध्येच आहे. इफ फाईल इज प्रेझेंट देन फाईल इज ओपन. फॉर ए इन एफ, एफ मध्ये काय केलंय मी, ए एक व्हेरिएबल घेतला. तो व्हेरिएबल मध्ये काय केलाय, ए हा एक व्हेरिएबल घेतला एफ साठी, सगळ्या डेटासाठी, आणि त्यांनी काय केलं, प्रिंट ए. 1 by 1 एक एक व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये प्रिंट झाले. सो देअर इज अ होल फाईल इज ऑल्सो रीड विथ युझिंग द लूप. रीड लाईन्स, मल्टिपल लाईन्स, मला एकाच याच्यामध्ये लाईन मध्ये सगळीच सगळी फाईल रीड करायची. सो आय यूज रीड लाईन्स. फर्स्ट काय होतं, रीड लाईन म्हणजे एक सिंगल लाईन. नाव आय यूज रीड लाईन्स. मग सगळ्याच्या सगळ्या लाईन्स काय केल्या, यूज केल्या. आता याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय की एम एम पॉलिटेक्निक थर्ड इयर हे वेगवेगळ्या लाईन्सला आहे फाईल मध्ये. ठीक आहे. दिस इज हे सगळं काय आहे, फाईल मध्ये वेगवेगळ्या लाईनला, न्यू लाईनला आहे. म्हणजे ज्यावेळी आपण रीड लाईन्स वापरतो ना, त्यावेळी फर्स्ट लाईन जी काही आहे ती प्रिंट झाली, त्याच्यानंतर स्लॅश एन, त्याच्यानंतर सेकंड लाईन प्रिंट केली त्यांनी स्लॅश एन, आणि थर्ड लाईन जी काही आहे एंडची, त्याच्या इथे फक्त त्याच्यामध्ये जेवढं काही कॅरेक्टर्स आहेत तेवढेचे तेवढे प्रिंट झाले. स्लॅश एन नाहीये कारण की नेक्स्ट लाईन नाहीच आहे त्याच्यामध्ये. ओके, सो दिस इज द रिटर्न होल द फाईल बट इन अ सिंगल लाईन when we use the read lines. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? अक्षय, सुयश, स्नेहल, नाउ नेक्स्ट, रीडिंग अँड रायटिंग अ फाईल. आतापर्यंत आपण बघितलं की रीड कसं करायचं, राईट कसं करायचं, बेसिक थिंग्स आपण आतापर्यंत पाहिल्यात. आता राईट मेथड कशी यूज करायची. So the right method is used for writing any string to the file. So आता जे काही पायथन स्ट्रिंग आपण यूज करतोय त्याच्यामध्ये बायनरी डेटा आहे, टेक्स्ट डेटा नाही. ज्यावेळी आपण राईट मेथड यूज करतो, प्रत्येक व्हॅल्यू स्लॅश एन च्या पुढे ऍड होते. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल एफ इज इक्वल्स टू ओपन पूर्वा ए, आपण काय केलं, अपेंड मेथड यूज केली. आपण काय यूज केलंय, अपेंड मेथड. आतापर्यंत आपल्यामध्ये काय फाईल मध्ये काय आहे, एम एम पॉलिटेक्निक थर्ड इयर आणि कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आहे.
आता मी त्याला काय केलं, अपेंड मोड मध्ये यूज केला. त्याच्यामध्ये काय काय टाकायचं, सो एफ डॉट राईट स्लॅश एन, नेक्स्ट लाईनला घ्यायचं व्हॅल्यू. पायथन इज अ ग्रेट लँग्वेज, परत मी स्लॅश एन घेतलंय, नेक्स्ट लाईन येणार आता, ये इट्स अ ग्रेट. जे पायथन इज अ ग्रेट लँग्वेज आणि त्याच्या खाली हे येणार, ये इट्स अ ग्रेट, एकाच लाईन मध्ये सगळं येणार नाही, परत स्लॅश एन. त्याच्यानंतर मी फाईल काय केली, रीड मोड मध्ये घेतली, ऑपरेशन परफॉर्म केलं मी आणि लगेच रीड मोड मध्ये घेतला. देन आय यूज प्रिंट एफ डॉट रीड, सगळी फाईल मी काय करते, रीड करते. मग अपेंड केली पहिल्या 3 लाईन ऍज इट इज, MM पॉलिटेक्निक, 3rd इयर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, तिन्ही लाईन्स ऍज इट इज. त्याच्यानंतर आपण स्लॅश एन वापरला, देअर इज अ स्लॅश एन, स्लॅश एन, पायथन इज अ ग्रेट लँग्वेज, स्लॅश एन, पुढच्या नेक्स्ट लाईनला ये इट्स ग्रेट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट लाईनला कर्सर इथे आहे, ठीक आहे. सो त्याच्या नेक्स्ट लाईनला ऑटोमॅटिकली कर्सर गेलाय, इथपर्यंत ही फाईल राईट झालेली आहे. हे समजलं का अक्षय, प्रियांका? आता नेक्स्ट रीड वापरायचं आपल्याला. we know that if we are you only read, then we are read whole file. पण आता त्याच्यामध्ये जर काही स्पेसिफिक मला 10-15 कॅरेक्टर्स त्याच्यामधले प्रिंट करायचे, तर आपण ती व्हॅल्यू पण आपण तिथे देऊ शकतो. सो आता याच्यामध्ये काय केलंय, एफ डॉट सॉरी, आपण रीड मोड मध्ये यूज केली आहे फाईल, आणि एफ डॉट रीड मध्ये मी 20 कॅरेक्टर्स दिले. हे फक्त 20 कॅरेक्टर्स प्रिंट झाले, बाकीचे दिसणार नाहीत. So this method is starts from beginning of the file, and if the count is missed, then it tries to read as much as possible. जोपर्यंत तुमचा काउंट होत नाही तोपर्यंत ते प्रिंट करत राहील. नाउ नेक्स्ट, रिनेम फाईल. फाईलला काय करायचंय, नाव चेंज करायचं आपल्याला. Then we use the renaming and deleting a file. So this is the most important thing when the OS model provides a method that help to perform the file operations. Okay. So it is like as a renaming and deleting a file. आपल्याला रिनेम करायचे फर्स्ट. मग आपण काय करतोय, we have taken the 2 arguments, first and second. माझ्याकडे 2 फाईल आहेत, पूर्वा आणि TY. आता मला काय करायचंय, रिनेम करायचंय TY ला TYCO. ठीक आहे, काय करायचंय मला, TYCO रिनेम करायचं. मग मी कोणतं यूज करणार आहे मॉड्यूल, OS मॉड्यूल. सो वी आर इम्पोर्ट OS मॉड्यूल. डिरेक्टरी वगैरे ह्या सगळ्या OS मॉड्यूल मध्ये येतात ना. सो आय इम्पोर्ट द OS मॉड्यूल, नॉट डिरेक्टली वी आर युजिंग इट. OS मॉड्यूल मध्ये डिरेक्टरी वगैरे फाईल्स ह्या सगळ्या गोष्टी आपण OS मॉड्यूल मधल्या त्या फंक्शनॅलिटीज यूज करतात. देन OS डॉट रिनेम, एखाद्या डिरेक्टरीचं किंवा फाईलचं नेम करायचं आहे चेंज. मग ओल्ड नेम इथे देणार आहे फर्स्ट, दिस द ओल्ड नेम, आणि सेकंड मध्ये न्यू नेम देणार आहे. ठीक आहे. सो आफ्टर एक्झिक्युशन देयर इज अ पूर्वा अँड TYCO. So it is after execution there will be the TY is changed to the TYCO. Delete करायची आहे फाईल, I directly use remove. What we use, remove. So there is a OS dot remove TYCO. कोणती मेथड यूज केली, OS dot remove मेथड. रिनेम करायचं असेल तर आपण इम्पोर्ट करतो OS मॉड्यूल. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. वी आर यूज OS मॉड्यूल बिकॉज this is a help for the file processing operations for renaming and deleting a file. We are import the OS module. आपल्याला फाईल रिनेम करायची असेल तर आपण डायरेक्टली रिनेम मेथड यूज करतो. त्याच्यामध्ये फर्स्ट पास करतो ओल्ड फाईल नेम अँड देन वी आर पास द न्यू फाईल नेम. डिलीट करायचंय, देन आय यूज द रिमूव्ह मेथड OS डॉट रिमूव्ह. तुम्हाला जी फाईल डिलीट करायची आहे, रिमूव्ह करायची आहे, ती आपण फाईल रिमूव्ह मेथड मध्ये पास करतो. सो दिस इज द रिनेम अँड रिमूव्ह. हे समजलं का सगळ्यांना?
समजलं का हे? ओके. नेक्स्ट, देर इज अ एक्सेप्शन हँडलिंग. थोडस आपण रीड करूयात, त्याच्यामध्ये रिवाइज करू.